Bismillah, alhamdulillah, salatu vassalamu ala rasulillah. Ahiret derslerini devam etemiz. Hem biz sizin bilen kişilerinin kıyamette bulaşak hal ahvallerine to'xtaldik. Kirdik şul temaga. Ol bizning tezgina kirib, tezgina chiqa turgan tema bo'lib chiqmadi hali. Hem bizning eng birinchi сөйләшкән kişiler olar kafirler turunda söz vardır. Şulay bit, elbette endi kafirlerning jinayatları eng zor, çünkü olar bulgan Allah Teala'ni inkar ettiler, Allah'a karşı keldiler, ana itaat kılmadılar. Şuna göre onlarning da hal ahvallari kıyamette eng avır bulacak. Eng avır bulacak. Hem mene men endi qabatlab turmayım, so'nggisini aytam. Kıyamette kafirlerning hallari şul kadar ayanış bulur. Onlarning işlerinde şul kadar hasret hem ukinish bulacak. Ukinish, mana kishi bitindi turmuşunda nindidir zor hata yasasa, so'ngundan şul hatasının aşısın tatısa, anın işinde nindi his barlıkka kele? Ukinish. Şula bitne, niga men mana işledim miken, niga men yoki mana işlemedim miken deb, mana kıyamet gününün ukinishinden de zor ukinish yok, çünkü dünyanın ukinishin ana birinchilikda chog'ishtirib bo'lmay qiyomatning ukinishi bilan. Ol yaqinda kela olmaydi. Çünkü dünya ol narsa ishlasan da ol o'tada ketadi. U baribir o'tadi. Big avr bo'lsa da ol o'tadi baribir. Baribir o'lim farishtasi kela, kim aytmishli, baribir olib ketadi. Qiyomatda qachon kishilar anglaylar jahannamga kirib shunda mangi qolasizlarin. Bitne mangi degan so'z biz uni anglata olmaymiz. Ol 1000 yil yangandan so'ng tag'in 1000 yil yanasan degan so'z. Millionga to'lgandan so'ng tag'in million degan so'z. Milliard yil yangandan so'ng tag'in milliard, ham bir qachonda chiqmaysan. Chunki ahli sunna val jamoa aqidasi bo'yicha jahannam mangi. Jahannam mangi. Bo'ldi qay birovlar jahannam vaqtlicha deb aytuvchilar bo'ldi. Hatta bizning tatar g'olimlar orasida da, masalan, Musa Bigiyev ol masalada yozgan, hatta To'qay kulib aning turunda şiir yazab etindi, siyinigiz anda almanlar, fransuzlar, bütünügiz ijmoqda bo'lasiz, sizning anda Musa kirta degan. Allah demagan. Musa kirta degan, chunki Allohning endi biz bilamiz jahannami mangi. Shunga ko'ra şu kadar ayanish, şu kadar ukinish bo'lacak, hatta ular anda bir-birsin ko'ra olmag'ina tugul. Hatta eng qati ular o'z-o'zlarini ko'ra olmayacaklar. Aning ne то что tuğanın başka kimnidir ko'rasi kelmey, aning o'z-o'zini ko'rasi kelmeyecek. O'zi, aytdik biz, barmoqlarin, qo'llarin chaynayacaklar ukinishlaridan, shulay bit. Hem şunun turunda oyatgina keltiramda Al-Ahzab 66-68. Allah Teala ayta: "Yawma tuqallabu wujuhuhum fin-nar." Ul kunni kıyamet gününde de alarının yüzleri de ut işinde eğlenirdi. Ut işinde eğlenirdi. Hem şu vakit alardı, yakulun aytirlerdi: "Ya leytena ata'na Allaha ve ata'na Rasula" de, nişlep biz Allah'a hamanın ilşisine yermedik miken dipti. Yani Allah'a hamanın ilşisine yergen bulsak idi dip aytaşaklardı. Ve qalu Rabbena inna ata'na sadatana. Hamalar aytaşaklardı: "Ey Rabbimiz, biz bit Allah'a hamanın ilşisine tugul, biz o'zimizning narsa aqsaqallarımızga yerdikdi." Yani kimdir jetakchisine yergan, kimdir şol millet atisi bulgan, lakin dinsizlikte bulgan, şularga yerdi. Kimlerning fikirleri avtoritet bulgan. Mesela G'arablarda ol hürmetli G'arablar, qabila boshliqlari, alar kishilarni jalb etib turdilar mushriklikka. Alar aytdilar: "Mana biz de taşlarga tabınabız, siz de tabınıгыз" deb. Şuna ko'ra buldu G'arablar alar yerdiler. Şol kishi bitinde ol narsa? Kishi bitinde ol asılda zag'if. Hem kishi izli kimga? Yerga. Qay vaqt takabbirlanirga yaratsa da kishi ol baribir izli o'zina narsa, объект подражания deb aytdik menda. Şuna ko'ra ol narsa
Әгәр дә бер шундый авторитет фикерле, төпле фикерле бер кеше әйтә икән, ул аңа иярә. Шуңа күрә гарәпләр дә иярделәр. Мәсәлән, безнең халык иярде коммунистларга. Аллаһ юк диделәр, җәннәт юк диделәр, җәһәннәм юк диделәр. Һәм күпләр шуларга иярдеме, юкмы? Иярде. Һәм кыямәт көнендә кемдер исенә төшерәчәк, Аллаһка иярәсе урында иярде ул кемдер Маркска, кемдер Энгельска, кемдер Ленин бабайны искә төшерәчәк бик каты, явно нелестными словами. Әйе, искә төшерәчәк. Кемдер тагын башка идеологларны искә төшерәчәк. Шуңа күрә нәрсә ди? Калу раббана, эй раббыбыз, инна та'на садатана ва кубарa'ана. Дөреслектә без бит иярдек ди. Аллаһка илчесенә иярәсе урынга без иярдек үзебезнең җитәкчеләребезгә ди. Үзебезнең аксакалларыбызга, зурларыбызга иярдек ди. Фa'адаллуна as-sabila, һәм алар безне нишләттеләр? Хак юлдан тайпылдырдылар ди. Хәтта үзебезнең татарларны гына алсаң да, менә бүген үзебезнең татарлар арасында әле совет атеизм тәрбиясе чыгып бетмәгән яки бөтенләй чыга да башламаган, күпме кешеләребез бар. Һәм алар шуны хакыйкать дип шуңа ышанып һаман яшиләр. Әлбәттә, мин монда кемнедер кимсетәсем дә, кем беләндер бәхәсләшәсем килми, безнең кем ул түгел, ләкин бер генә минутка. Безнең проблема нәрсәдә? Татар халкы 1000 елдан артык дин белән яшәгән. 1000 елдан артык безнең халыкка, безнең бабаларыбызга Аллаһка ышану, аның илчесенә ышану, җәннәткә ышану, җәһәннәмгә ышану, фәрештәләргә ышану, үлгәннән соң терелегә ышану, ул менә кояш якты дигән кебек, ул элементар нәрсә булган. Бер нинди дәлилдә кирәк булмаган татар халкына. Алар гомер бакыена бисмилла әйтеп яшәгәннәр. Шулай бит инде. Гомер бакыена туганнарын иҗмахта күрешергә язсаң дип дуга кылып җиназа белән озатканнар. Һәм каяндыр килеп чыкты? Теге фермадан килеп киткән ис кебек социализм килеп китте. Ул шул гына ул. Кайдыр 70-80 да ничә буынны без инде озаттык, динсез, имансыз китүчеләр күп булды. Кызганыч, хәзер аларны шашатып була. Ләкин ул бит безнең тарихта кичкенә генә әйбер ул, барыбер. Ул без гомер бакыена дин белән яшәгән. Шуңа күрә хәзер кемдер нәрсә инде бу дин, каян сез, мин үземә күпме кеше сорады, син үзең чыннан да ышанасыңмы соң дип. Әйе, син үзең чыннан да ышанасыңмы дип сораучылар булды. Әйе. Син үзең вообще ичмисең что ли дип сорыйлар әле 90-нчы елларда. Вообще ичмисеңме, даже бәйрәмдә дә ичмисеңме дип сорыйлар. Хотя мөселман кешесе өчен ичмәү ул бит инде шулкатлык зур авыр әйбер түгел. Мәйтәмдә менә интегеп яшим инде, ни арак чалмыйм, ни доңгыз ашый алмыйм, ачка ябыгып беттем инде мәйтәм менә. Шуңа күрә кызганыч, менә безнең халыкта менә һаман шуларга ияреп, шуларны акыллы дип санап адашып йөрүчеләр күп. Һәм карагыз, кыямәттә алар шушы әйберне аңлаячак бөтенесе. Һәм аларда әлбәттә күңелләрендә нәфрәт булачак. Шуларга карата да, үзләренә карата да, һәм бөтенесенә карата. Хатынына, иренә, әтисенә, әнисенә, менә һәм ул әзер була бөтенесен каргарга. Һәм ул әзер була бөтенесен утка кертергә дидек, шулай бит. Һәм менә карагыз, Аллаһ аларның дугаларын китерә. Шул вакыт алар дуга кылачаклар. Раббана, эй Раббыбыз, Аллаһ Раббылар, алар аңладылар. Шулаймы? Эй фәлән бабайыбыз дип әйтмәячәкләр. Эй фәләнович дип әйтмә. Эй Раббыбыз, Раббана, атихим ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. Эй Раббым ди, аларга ди, менә кемнәргә алар иярделәр. Кемдер, әйтәм бит, үзенең идеологына каршы дуга кылачак. Кемдер адашкан балалар әтиәниләренә каршы дуга кылачаклар. Адашкан укучылар дуга кылачаклар укытучыларына каршы, остазларына каршы. Кемнәр аларны адаштырды? Алар әйтәчәкләр: "Эй Раббыбыз, безгә булган газапны буларга 2 мәртәбә арттырып бир" дип әйтәчәкләр. Менә безгә күпме җәһәннәмдә газап әзерләгән булсаң, умножай все на 2. 2 өлеш буларга арттырып бирди. "Вал'анхум лa'нан кабиран", һәм аларны зур ләгънәт белән ләгънәт кыл дип әйтәчәкләр. Менә ул дуслык. Менә ул
бердәмлек, әгәр дә хакыйкатьтән читтә булса. Бер-берсен каргыячаклар, Алла сакласын. Алла сакласын. Менә шуңа күрә кеше әйткәнемчә бөтенесен каргап, бөтенесен күрә алмаслык хәлдә булачак. Бүгенге безнең темабыз мөэминнәргә күчәбез, иман ияләренә күчәбез. Ләкин бүген иншалла без гынахлы мөселманнар турында сөйләшәбез. Гынахлы мөселманнар турында сөйләшәбез. Шуннан да кеше әгәр дә калбендә иманы бар икән, әгәр дә Аллаһның барлыгын, фәрештәләрнең барлыгын, җәннәтнең, җәһәннәмнең барлыгын, әгәр дә ул кыямәтнең барлыгын, Коръәннең дөрестлеген, намазның фарызлыгын, аракының харамлыгын инкар итми икән, ләкин кайбер гынахларга керсә дә без аны мөселман дибез. Шулай бит инде. Без аны күферлеккә чыгара алмыйбыз. Ниндидер гамәлләрне кылып бетермәгәнгә. Шуңа күрә мөселман булып калып, әмма ләкин кайбер гынахларны кылган кешеләргә җәһәннәмдә кайбер газап һәм хурлыклар әзерләнгән. Һәм без шуларга тукталып, кайбер аятлар һәм хадисләргә нигезләнеп, ул гынахларны аерып китербез иншалла. Иң беренчесе сүз барачак закат түләмәүчеләр турында. Закат. Нәрсә ул закат? Ул садака. Әмма ләкин садаканың бар фарызы, садаканың бар нәфиле. Шулай бит? Рамазан уразасы фарыз булып, дүшәмбе, атна кич, гарафа, гашуралар, алар нәфил булган кебек, садаканың да бар, мәҗбүрие бар нәфиле. Һәм бик күп кешеләр, әлхәмдүлилләh, бүген каядыр мәчеткә садака биреп, әлхәмдүлилләh, каядыр бер балага операциягә садака биреп, нәфилләрне үтәп тә, күпләр бүген фарызны бирмиләр. Ул ничек инде, син 5 намаз укымыйсың, һәр төнне торып тәһаҗҗүд укыйсың. Файдасы бармы? Юк. Гомер буе укыган миллион ракагат тәһаҗҗүд укысаң да, ул синең укымаган 2 ракагат фарызыңны кайтара аламы? Кайтара алмый. Шуңа күрә бар фарыз. Иң беренче мал иясе кайгыртырга тиеш закатын. Беренче бир закатыңны, налогыңны түлә. Аллаһ каршындагы, аннарысын тигендә дә, монда да биресең. Шуңа күрә закатның үз тәртибе бар, үз вакыты бар. Ул 1 ел вакыт үтәргә тиеш. Шулай бит инде. Аның проценты бар. Синең минимум фәлән кадәр товарың, фәлән кадәр акчаң булырга тиеш. Әгәр дә аңа туры килми икән, бирмисең. Сиңа фарыз булмый. Шулай бит инде. Һәм 40тан бер өлеше. Менә моны бирү фарыз. Ул мал ияләренә дип әйттек инде. Ну, закат кемгә тиеш? Безнең тема ул түгел. Һәм шуннан да закат түләү ул исламның нәрсә? 5 баганасының берсе булып тора. Тикте малга гына Аллаһ Тәгалә закатны исламның 5 баганасының берсенә кертмәде. Bütün фарызлар 5 баганага кермәде. Димәк, бу кирәк. Димәк, моның әһәмияте Аллаһ каршында да һәм кешеләр тормышында да бик зур дигән сүз. Шулай бит. Һәм без беләбез, Аллаһ Тәгалә закатны минем өчен бирегез диде, ләкин миңа бирегез дидеме? Юк. Хәтта мәчеткә закат бирелми. Шулаймы? Мәчеткә закат бирелми. Закат бирелә мохтаҗларга, фақирләргә, мискиннәргә, юлда калганнарга, һәм башка. Аның бар Коръәндә тизеп киткән. Шуңа күрә Аллаһ миңа бирегез, мине ашатыгыз дими. Кирәкми. Аллаһ мохтаҗ түгел синең үзеңә дә, малыңа да, ризыгыңа да, закатыңа да. Шуңа күрә закат бирү фарыз. Һәм закатның сүзнең мәгънәсе дә заки, юзакки, чистарта дигән сүз. Закат кешенең малын чистарта. Төрле кирәкмәгән нәрсәләрдән. Закат кешенең малын чистартып, аңа бәрәкәт бирә. Аны халал итә. Ягъни ул булай да халалдыр, ләкин ул аның бәрәкәтен арттыра. Һәм әлбәттә, әгәр дә мал аның закаты түләнмәсә, ул бит синеке түгел. Мәсәлән, синең 1 миллион акчаң ятты, син аның күпмесен бирергә тиеш идең? 25 меңен син бирергә тиеш идең. 25 мең ул синеке түгел, ул харам. Пока син аны бирмисең, ул синеке түгел. Ул кемнеке? Әнә тегендә урамдагы мискиннеке, әнә теге тыл калган фәлән бала белән хатынныкы, әнә тегенеке, ул синеке түгел. Аның малын син урладың кебек килеп чыга. Пока аны бирмисең, ул синеке түгел. Аллаһ Тәгалә нәрсә ди? Мин сиңа 1 миллионны бирдем ди, 25 меңен чыгарып бирди. Миңа түгел, тегеңә ди. Шуңа күрә кемдә кем белә торып шушы нәрсәләрне сансызлык белән, гафиллек белән, кымсызлык, саранлык белән бирми, Алла сакласын, кыямәт көнендә аңа махсус газап булачак.
Кыямәт көнендә аңа махсус газап булачак. Алар берничә. Шуларның берсе Абу Хурайра радиллаһу анһу тапшыра, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте, кыямәт көнендә ди, байлык ди, Аллаһы Тәгалә тарафыннан бирелгән байлык ди, әгәр дә шушы бай ди, аның закатын түләмәсә ди, ул зур бер йылан рәвешендә килер ди. Йыланның ди ике табы булыр ди, кара. Ике кара табы булыр ди. Монда сүз бара инде, төрлечә килә, бер кайбер галимнәр әйтәләр, ике күз өстендә кара тап булыр ди, кайберләр әйтәләр, ул ниләр теге, агулы бизләре ди. Шуңа күрә төрлечә әйтәләр. Пәйгамбәр әйтә, саллаллаһу алейһи ва саллям, ике кара табы булыр ди, һәм ул ди кыямәт көнендә шушы хуҗаны эзләп табып, аның муенына шулай урап, аны буып алыр ди, һәм әйтер ди, мин синең муеныннан уралыр да ди, һәм ике теше белән битенә кадар ди, тешләр ди. Яңагыннан тешләр ди, һәм әйтер ди, мин синең байлыгың, мин синең саклаган хәзинәләрең дип әйтер ди. Кеше бит гомер буе минем байлык дип йөри, менә шул байлыгы, әгәр дә закатын түләмәсә, килеп аны буып алачак та, һәм битеннән, яңагыннан тешләп, мин синең байлыгың, мин синең хәзинәң дип, менә шулай аңа газап булачак. Аңа газап булачак. Һәм чыннан да Аллаһ Тәгалә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям шушы хадисне әйткәннән соң Әл-Гимран сүрәсенең 180-нче аятын укыды. Әл-Гимран 180. Аллаһ Тәгалә нәрсә ди? Аллаһ үз рәхмәтеннән бүлеп биргән малны закатын түләүдән саранланган кешеләр ди, бу безнең өчен, ягъни малны яшереп калдыру безнең өчен хәерлерәк дип уйламасыннар ди. Юк, бу алар өчен бик яман ди. Ягъни кемдер бит инде закатын түләмичә, садакасын бирмичә, үзендә калдыра да, уйлый, менә миңа калды бит әле бу дип. Шулай бит. Бу минем өчен хәерле дип уйламасын ди. Юк, бу аның өчен бик яман ди, чөнки кыямәт көнендә ди, алар шушы саранланып калдырган маллары ди, үзләренең муеннарына уралачак ди. Менә шушы нәрсә рәвешендә? Йылан рәвешендә. Шуңа күрә ул бит менә Аллаһ рәхимле, ул сиңа 1 миллион бирә, ул әйтәме сиңа 1 миллионны бир миңа кире дип. Ул бит әйтми, шуның 25 меңен генә бир ди. Артыгы кирәкми ди. Калганы сиңа ди. 1 миллионнан алсак 25 меңне күпме кала? 975 меңе үзеңә кала ди. Ал ди, тегесен ал, бусын ал ди. Аллаһ Тәгалә артыгын сорамый. Сорамый. Калганы синеке бөтенесе ди. Ләкин менә шушы 25 мең сәбәпле теге җылан килә. Теге кем әйтмешли, и это еще не все. Бу Бухари риваятында килгән хадис булды. Шулай ук кыямәт көнендә кешеләрнең бирми калган динар һәм дирхәмнәре, динар ул алтын, тәңкә, дирхәм көмеш. Шулай бит инде, золотая монета, серебряная монета. Алар ди уттан булган пластинага әйләнерләр ди. Уттан булган. Һәм шуларны нишләячәкләр? Кешенең тәненә басачаклар. Фәрештәләр. Фәрештәләр тәненә басачаклар. Әгәр дә ул бирми калган закат хайваннардан булса, мәсәлән, дөядән бирергә кирәк, шулай бит инде. Сыердан бирергә кирәк, сарыктан, Аллаһ Тәгалә шушы дөяләрне җибәрәчәк. Бирми калган дөяләрне, бирми калган сыерларны, бирми калган сарыкларны җибәрәчәк. Мәгез аны газаплагыз дип, һәм аларга килеп ташланачаклар инде. Һәм менә монда Тәүбә сүрәсе 34-нче, 35-нче аятлар. Тәүбә 34-35. Аллаһ Тәгалә нәрсә ди? Сөендер ди. Кемнәрне? Кемнәр алтын һәм көмешләр җыеп та аларны Аллаһ юлында таратмыйлар ди. Аллаһ юлында тарату беренче чиратта закат. Закат, мәчет салуда түгел беренче чиратта. Тегесе түгел, закатны бирергә кирәк беренче. Ул налог кебек, фарыз. Кемнәр алтын һәм көмешләрен җыеп та шуларны Аллаһ юлында таратмыйлар, аларны каты газап белән сөендер ди. Сөендер дигән сүз инде куштырнаклар эчендә, шулаймы, в кавычках. Сөендер ди. Ул көнне
алар дөньялыкта җыйган акчаларды җәһәннәм утында кыздырылачак ди. Бу акчаларны кыздырачаклар ди. Һәм аларның маңгайларына, сыртларына һәм як-якларына кыздырып шуларны басачаклар ди. Ягъни менә шушы бирми калган акчаларын, чөнки ансы харам булды. Ул бит аны бирергә тиеш, бирмәде. Маңгайларына, битләренә, як-якларына, җилкәләренә һәм аркаларына басачаклар ди. Һәм аларга әйтеләчәк ди, менә ди сез буларны үзегез өчен җыйдыгыз ди. Ягъни бирмәде бит беркемгә дә. Һәм җыйганыгызның тәмен татыгыз дип әйтәчәкләр. Җыйганыгызның тәмен татыгыз дип әйтәчәкләр. Тәүбә сүрәсе, бу хадис кенә дә түгел, Тәүбә сүрәсе 34-35 аятлар. Алга таба киттек. Сахих Муслимда килә озын хадис, мин инде тиз генә иншалла укып чыгарга тырышам. Пәйгамбәрбез, моны Абу Хурайра радиллаһу анһу тапшыра, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйткән. Кыямәт көнендә ди, дөньялыкта алтын һәм көмешкә хуҗа булып та, шуларның тиешлесен тиешле урынга бирмәүчеләрнең ди, шушы алтын һәм көмешләреннән нәрсә? Утлы җәһәннәм утында кыздырылган утлы пластиналар булачак ди, ясаячаклар ди. Һәм шуларны ди җәһәннәм утында кыздырып, аларның як-якларына ди, маңгайларына һәм сыртларына басачаклар ди. Шушы пластинаны басканнан соң, ул бит инде яндыра да суына, шулаймы? Суына бит инде ул. Шуны ди Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям яңадан утта тотачаклар ди. Ул гомерендә байтак җыелгандыр инде аның. Но һәр берсен нишләячәкләр? Яңадан утта кыздырачаклар да, яңадан басачаклар ди. Һәм бу ди көне буе булачак ди, көннең озынлыгы 50,000 ел булачак ди. 50,000 ел булачак ди. Бу ди кыямәт хөкеме, бәндәләрнең өстеннән кыямәт хөкеме биткәнче барачак ди, хәтта аңа яки җәннәт, яки җәһәннәм дип әйтелгәнчә кадәр ди. Пока аның чираты җитә, аның гамәлләре үлчәүгә куела һәм бар кит яки җәннәткә, яки җәһәннәмгә дип әйтелгәнче бу әйбер дәвам итәчәк ди. Бу әйбер дәвам итәчәк ди. Шуннан соң Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллямнан сорадылар: "Эй Аллаһның елчесе, дөяләрдән бирмәгән булса, нәрсә эшләргә? Нәрсә була ди?" Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә: "Дөяләргә хуҗа булып та, шуларның тиешлесен бирмәгән кешенең ди, кыямәт көнендә ди, йөзе белән далага ташлаячаклар ди, ягъни тигез урынга ташлаячаклар ди, аны йөзе белән ди. Һәм шул дөяләре каршында ди ул ятачак ди. Шул дөяләрен алып киләчәкләр, ләкин ул дөяләр ди дөньялыктан симезрәк булачак ди. Алар бит инде дөньяда бер төрле булсалар, дөньялыктан симезрәк булачак ди. Һәм шул бүтән дөяләр ди, хәтта яңа анасының җилеменнән аерылган ди. Яңа сөт имүдән туктаганнары да ди, кичкенәсе дә бүтүнесе аяклары белән аны таптый башлаячак ди, һәм үтеп киткәндә тешләре белән тешләп китәчәк ди. Карагыз, хәтта яңа имидән аерылган нәрсә? Кичкенә дөянең бозау була бит, ниме? Хәтта дөянең кичкенә бозавы да нишләячәк? Аллаһның әмрен үтәп, өстенә басачак һәм тешләре белән тешләп китәчәк ди. Һәм бу Аллаһның кыямәт хөкеме биткәнче көне буе булачак 50,000 ел ди. Хәтта моңа да чират җитеп, яки җәннәткә, яки җәһәннәмгә дип әйтелгәнчегә кадәр ди. Шуннан соң сорадылар: "Я Расулаллаһ, сыерлар һәм сарыклар турында нәрсә әйтерсең?" ди. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә: "Сарыклары һәм сыерлары булып та шулардан тиешлесен бирмәгән кеше ди кыямәт көнендә ди йөзе белән шушы дөяләр һәм сарыклар йөргән җиргә йөзе түбән атылачак ди. Һәм ул сарыклар һәм сыерлар арасында ди мөгезсез ди,
яки тояклары сынган бер малда булмас ди. Бүтүнесенең мөгезе булачак, һәм бүтүнесенең аяклары, тояклары нәрсә сәламәт булачак ди. Һәм алар ди шушы кешегә ябырылып, кайсысы аңа тибәчәк ди, кайсысы басачак ди, кайсысы мөгезе белән нәрсә китереп аны сүзеп газаплаячак ди, газаплаячак ди. Һәм бер кат аның өстеннән киткәннән соң, дияләр дә, сыерлар да, сарыклар да яңадан кайтып, яңадан шуны кабатлаячаклар ди, һәм бу 50 мең ел кыямәт хөкеме, ягъни суд биткәнче, һәм аңа яки син бар җәннәткә, яки җәһәннәмгә дип әйтелгәнче дәвам итәчәк ди. Хадисны укып бетердем. Ниһаят, бу Сахих Муслимда килә. Бу Имам Муслим риваятында килә. Менә шуңа күрә кем әйтмешли, проще бу дөньяда биреп котылу. Шулаймы? Лучше бу дөньяда бир дә котыл, Алла сакласын, ул синеке түгел. Менә кеше ул акчалата буламы? Может, ул кибеттә товарлата ятадыр. Чөнки товардан да алына. Шулай бит инде. Яшәгән өйдән, анда утырып йөргән машиналардан алынмый. Әйе. Әмма ләкин синең товарлата сәүдәдән алына бит, шулай бит. Син белергә тиеш. Менә бу 1 миллионның 25 меңе синеке түгел. Синеке түгел. Әйе. Ну, анда яши икән, бирелми аннан. Аллаһ рәхимле. Яшә унитажлы коттеджда. Яшә, исрафка кирмә только. Аның өчен хотя бы 15 бала кирәк инде. Тудырага кирәк. А то бер бала тудырып 5 этажлы да. Алга таба киттек. Бу булды беренчесе закат төләмәүчеләр. Икенчесе тәкәбберләр. Тәкәббер кешеләр. Тәкәбберлек ул инде высокомерие була, гордыня, надменность дип әйтәбез инде, шулай бит. Ул әлбәттә Аллаһның динендә бик зур гынах. Бик зур гынах, һәм Аллаһ үзен әллә кемгә куеп, үзен башкалардан үстен күреп йөрүче нәрсә? Тәкәббер кешеләрне яратмый. Чөнки тәкәбберлек күп вакытта ул кешеләр каршында борынын чиеп кенә йөрсә дә, тәкәбберлек иң зур сәбәп булып тора хакыйкатьне кабул итмәскә. Күп вакытта кафирләр, кафир патшалар кабул итмәделәр пәйгамбәрләрне ни сәбәпле? Тәкәбберлек сәбәпле. Мәсәлән, Фиргавын үз күзе белән Мусаның 9 мөгъҗизасын күрде. Конкрет, бөтен нәрсә ярылып ята иде, 9 мөгъҗиза. Муса дуга кылганнан соң киттеләр хәсрәтләр. Ләкин нишләде? Күзе белән күреп, эчтән күңеле белән шанса да, ничек инде Фиргавын башы белән, Мусага иярә. Ничек инде бүген Мусаның халкы аңа табына, ул илә. Бу үзе кылга әйләнеп башка затка табынсын инде. Шуңа күрә ул тәкәбберләнде. Аллаһ Тәгалә әйтә, күңелләре ышанган әйберне тәкәбберлек белән нишләделәр, инкар иттеләр. Шуңа күрә тәкәбберлек исламда иң зур гынахларның берсе булып тора. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте, йөрәгендә тузан бөртеге кадәр, тузан бөртеге, кичкенә генә, тузан бөртеге кадәр тәкәбберлеге булган кеше җәннәткә кермәс диде. Ягъни җәннәткә керми, җәһәннәмне күрмичә инде. Азапны алмыйча. Шуңа күрә бу нәрсә дигән сүз, тәкәбберлек ул вирус, ул инфекция, ул кирсә нишли? Тарала. Ул кешене диннән тайпылдыра. Шуңа күрә тәкәбберлек ул зур гынахлар, иң зур гынахлардан санала. Һәм бу дөньяда тәкәбберләнеп йөргән кешеләр кыямәт көнендә иң зәгыйф, иң мискин, иң кичкенә хәлдә булачаклар. Һәм Аллаһ субханаһу ва тәгалә аларга шундый сурәт бирәчәк, бу дөньяда ул затлар, ул җан ияләре иң түбән дәрәҗәдә санала. Иң түбән. Кемнәр ул? Нәрсәләр? Менә бу дөньяда җан ияләре күп бит инде. Хайваннар, кошлар, бөҗәкләр бар, шулай бит инде. Менә шуларның арасыннан да иң мискин хәлдә. Кемнәр? Иң кичкенә. Кырмыска. Хайваннарында төрлесе бар. Фил янында борынны чиеп биреп булмый артык. Шулаймы? Или юлбарыс янында. Юк, булмый. Ну, клетка аша булса зирәк йөрергә була. Бер ырлаган шансы да качып бетә. Кырмыска. Пәйгамбәрбез Амр ибн Шугайб тапшыра. Ул үзенең бабасыннан тапшыра. Бабасына әтисе ирештергән бу сүзне.
Бу Имам Тирмизи риваятында килә, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйткән, тәкәббер кешеләр ди кыямәт көнендә ди кечкенә кырмыскалар хәлендә җыелырлар ди, әмма сурәтләре кешенеке булыр ди. Ягъни шундый ук кеше кыяфәте ние ират икән, ират хатын-кыз икән, хатын-кыз бөтенесе шул ук, ләкин размеры күпме? Кечкенә дип әйтә, чөнки кырмысканга зуррагы бар, урман кырмыскасы, кызыл кырмыска. Юк, менә монсы да иң кечкенә кырмыскалар хәлендә булыр ди, ләкин кешеләр сурәтендә ди, һәм аларга бөтен яктан кимсетү килер ди. Бөтен яктан кимсетү, унижение киләчәк. Кешеләр аларны таптап, тибеп йөриячәкләр. Ни өчен кечкенә кырмыскалар? Чөнки гадәттә бу дөньяда кешеләр хәтта җир буйлап йөргәндә күрмичә дә, белмичә дә аларны таптап китәләр. Шулаймы? Таптап китә. Ул чөнки кырмыска күренми дә. Әле ул ниндидер берәр жук булса күренер ихет. Күрмичә дә таптап сизмичә дә китәчәкләр. Менә шундый хәлдә булачак тәкәббер кешеләр. Чөнки Аллаһ Таала аларны яратмый. Аллаһ хәтта яратмый тәкәбберлек исемнәрен дә яратмый. Мәсәлән, кешегә ниндидер тәкәбберлек сурәтендә мөрәҗәгать итсәләр яратмый. Мәсәлән, Абу Хурайра радиллаһу анһу тапшыра, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтте, бийек һәм кыдрәтле Аллаһ каршында ди, иң Аллаһ сөймәгән, Аллаһ яратмаган исем ди, әгәр дә аны патшаларның патшасы дип әйтсәләр ди. Анда Шахиншах дип әйтәләр инде, мәсәлән, патшаларның патшасы дип әйтсәләр ди, бу Аллаһка иң яратмаган исем. Чөнки бу нәрсә кешегә тәкәбберлек ние бу. Шулай бит. Патшаларның патшасы кем? Аллаһ Тәгалә. Аллаһ, бөтен патша өстендә кем тора? Аллаһ. Ләкин башка затлар түгел. Шуңа күрә Имам Муслим, бусы Бухарида, Муслимда булды. Имам Муслим үзенең риваятендә Пәйгамбәрбез әйтте ди, чөнки Аллаһтан башка патша юк ди. Патша, патшаларның патшасы. Мәсәлән, анда изгеләрнең изгесе, мәсәлән, бүйекләрнең бүйеге юк. Аллаһ андый сүзләрне, андый исемнәрне яратмый. Һәм галимнәребез әйтте, әгәр дә Аллаһ андый исемне дә яратмый икән, димәк, ул исемне йөртүчене тагын да ныграк нәрсә яратмый. Шуңа күрә мөселманнар арасында да тәкәббер кешеләр бар. Аллаһ сакласын, ул тәкәбберлекнең аның клеткалары бөтенебездә бар. Шуңа күрә кеше шушы тәкәбберлеге белән көрәшергә тиеш. Бер-берсенә насихат кылырга тиеш. Һәм Аллаһ сакласын, әгәр дә кеше бик яхшы күп эшләр эшләсә дә, ләкин тәкәбберләнеп йөрсә, кыямәт көнендә нәрсә? Кырмыска кебек кечкенә булачак. Алга таба. Бар шундый гынахлар, кемнәр алар саналып китә, Коръәндә бар һәм хадисләрдә бар. Кемнәр ул гынахларны кыла, Аллаһ Тәгалә кыямәт көнендә алар белән хәтта сөйләшмәячәк. Һәм аларны гынахларыннан пакламаячак, һәм аларга каты газап булачак. Менә Аллаһ алар белән сөйләшми. Аллаһ бәндәсе белән сөйләшмәс өчен нишләргә кирәк? Ниндидер шундый эшләргә кирәк? Аллаһның шул кадәр бу кешегә карата ачуы, шулаймы? Хәтта Аллаһ аның белән сөйләшмәячәк. Аңа бик кирәк булачак Аллаһның рәхмәте. Шулаймы? Әмма Аллаһ нәрсә ди? Мин ул кеше белән кыямәт көндә сөйләшмәячәкмен ди. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм кисәтте безне кайбер гынахлардан. Нәрсә бу гынахларны эшләсәгез ди, Аллаһ сакласын, Аллаһ сезнең белән сөйләшеп тә тормаячак ди. Менә мәсәлән, кай вакыт хәтта кешеләр дә әле гаделсез булырга мөмкиннәр. Артыгын җибәрергә мөмкиннәр. Шулай бит, әмма Аллаһ гадел. Мәсәлән, дөньяда да кай вакыт, мәсәлән, әтиме дә әниме баласын бик каты нәрсәдәндер кисәтте. Кызым, моны эшләмә диде. Мәсәлән, моны эшләсәң, аңлатыр өчен, мәсәлән, мин синең белән сөйләшмим дә. Миңа килмә дә, йөрмә дә, мин синең белән сөйләшмим ди. Мәсәлән, бу куркыныч кисәтүме? Килмә дә, йөрмә дә, авызымны ачып, мин сиңа бер сүз дә әйтмәячәкмен ди. Все, бетте, бойкот сиңа. Хәтта бу да нишләтә? Кешене куркыта. Шулай бит, ничек инде минем әнием бүтә минем белән сөйләшмәячәк. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтте, Раббың Аллаһ диде. Кыямәт көндә синең белән бер сүз сөйләшмәячәк диде. Сине гынахларыңнан пакламаячак һәм сиңа газап булачак диде. Бу куркыныч әйберме? Димәк, бу чыннан да бик куркыныч эшләр, булардан тыелырга кирәк. Шуларның иң беренчесе
Әгәр дә кешеләр үзләренә ирешкән хакыйкатьне башкаларга җиткермәсәләр. Бигрәк тә монда сүз бара кемнәр? Галимнәр турында. Монда сүз бара имамнар турында. Монда сүз бара кемнәргә күбрәк гыйлем ирешә шуларга. Мәсәлән, булды шундый халыклар. Алар пәйгамбәребезнең киләсен белделәр. Үзләренең китапларыннан. Үзләренең пәйгамбәрләреннән. Әмма ләкин сөйкле пәйгамбәребез килгәч әйтмәделәр моны. Хәтта белделәр. Белделәр. Аларның китапларында язылган иде. Алар нишләделәр? Үзләрендә булган гыйлемне яшерделәр. Шуңа күрә булды зур монахлар, булды зур галимнәр, алар пәйгамбәребезне белделәр. Аларның китапларында язылган иде бу. Әмма ләкин кешеләр аңа иярмәсен өчен нишләделәр? Әйтмәделәр моны. Әйтмәделәр, яшерделәр. Һәм менә монда сүз алар турында беренче чиратта бара. Аллаһ Тәгалә әйтә, Бакара сүрәсе 174-175. Иннәлләзина яктумуна ма анзалаллаһу минал китаб. Дөреслектә кемнәр Аллаһы Тәгаләнең китабында иңдерелгән нәрсәләрне яшерәләр, ва яштаруна бихи саманан қалила. Һәм моны ди, шушы хакыйкатьне ди, алар бик кичкенә бәягә саталар ди. Саталар ди. Кеше ничек сата? Кеше хакыйкатьне әйтми, үзенең дәрәҗәле урынында калыр өчен. Шулаймы? Кешеләр аңа килсеннәр өчен. Ягъни дөньяның ниндидер бетәр малына, дөньяның бетәр иштинлек дәрәҗәсенә кызыгып, алар нишләр? Хакыйкатьне әйтмиләр. Әйтмиләр. Һәм Аллаһ Тәгалә нәрсә ди? Улаика ма якулуна фи бутунихим илля нар. Алар ди үз карыннарына уттан башканы ашамаслар ди. Моның белән алар җәһәннәм утын ашыйлар ди. Вала юкаллимухумуллаху яумал қияма. Һәм кыямәт көнендә алар белән Аллаһ сөйләшмәс ди. Вала юзаккихим. Аларны ди гынахларыннан пакламас ди. Валахум азабун алим. Аларга каты газап булыр ди. Аларга каты газап булыр ди. Шуңа күрә белделәр. Бу мисал гына пәйгамбәребез вакытындагы кайбер китап ахирләре, кайбер халыклар, кайбер галимнәр бу мисал. Хәтта бу дөньяда да булырга мөмкин. Мәсәлән, кеше белә моның гынах икәнлеген, әмма әйтми. Чөнки моның гынах икәнлеген башкалар белсә, моңа яхшы булмый мәсәлән. Яки эшсез кала ул. Эшсез каламы бит ул, шулай бит. Шуңа күрә әйтми кешегә. Менә шундый нәрсәләр, Алла сакласын. Шуңа күрә Абу Хурайра радиллаһу анһу әйтә, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте ди, хадискә күчтек. Кемнән ди бер гыйлем турында сорашып та, ул шул гыйлемне яшерсә ди, кыямәт көнендә авызыннан буып ди, җәһәннәм элмәге кидертелер ди. Ягъни авызга дип әйтелә. Аның авызына җәһәннәм утыннан ясалган элмәк кидертелер ди. Бу хадис Абу Дауд, Тирмизи, Ибн Маҗа һәм башка хадис галимнәре китерә моны. Шуңа күрә һәм Ибн Маҗа әйтә, һәрбер гыйлеме булган кеше ди, әгәр дә шушы гыйлемне кешеләрдән яшерсә ди, кыямәт көнендә авызына җәһәннәм утыннан ясалган элмәк кидертелер ди. Элмәк кидертелер ди. Шуңа күрә чыннан да инде ниндидер дөньяви максат белән, ниндидер дөньяви интереслар белән, мәнфәгатьләр белән, әгәр дә кеше хакыйкатьне башкалардан яшерә икән, әгәр дә мәсәлән төрле мисаллар белән, төрле ни белән үзенә мал мөлкәт алу өчен, дәрәҗәсен арттыру өчен кешеләргә ялган сөйләп, әкият сөйләп, дөресен әйтмичә яши икән, ул инде нәрсә? Менә шушы без алда Бакара сүрәсендә әйтелгән дөньяның кичкенә бәясенә Аллаһның хакыйкатын сатучы була. Шулай бит? Шуңа күрә гыйлем яшерүчеләр аларга инде кыямәт көнендә газап булачак, Аллаһ алар белән сөйләшмәячәк һәм гынахларыннан пакламаячак. Шулай ук Абу Зар радиллаһу анһу тапшыра, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте: Аллаһ Тәгалә ди кыямәт көнендә эш кеше белән сөйләшмәс, хәтта аларга карамаста ди. Бул да алар кирәкми Аллаһка. Аллаһтан нәрсәдер сорамасыннар да, өмет тә итмәсеннәр. Шулай бит инде.
аларны мактамаста ди, һәм аларны зур газапка, каты газапка дучар итәр ди. Шуннан Әбу Зар бу хадисне тапшыручы сорады: "Я Расулулла, кемнәр соң алар?" ди. "Хәсрәттә булсын ул кешеләр" ди. Чөнки шуннан да алар зур хәсрәттә. Шуннан Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям тагын кабатлады: "Өч төрле кеше" ди. Беренче әйткән сүзем. Әле җавап бирми, өч төрле кеше ди. Кыямәт көнендә Аллаһ алар белән сөйләшмәс, аларга карамас ди, аларны гөнаһларыннан пакламас, аларны мактамас һәм аларга газап булыр ди. Һәм тагын бер кабатлады. Өч тапкыр кабатлады Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям. Шуннан соң әйтте: "Берсе ди тәкәбберлек белән итәген сүрәп йөрүче ди." Әлеге инде, мәсәлән, ирләрдә дә шундый нәрсә булган. Ирләр бит инде итәк кебек киеп йөргән, шулай бит, изарын. Һәм шуны тәкәбберлек белән сүрәп йөрүче инде. Артык төшерүче, сүрәп йөрүче. Икенчесе, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте: "Ялган ант белән әйберсен сатучы" ди. Ялган ант белән. Мәсәлән, берәү килә дә товарын, ул шулаймы ди? "Валлаһи шулай" ди. "Валлаһи шулай" ди. Ничек инде мөселман "валлаһи" дигәч, Чигинде ышанмыйсың инде. Кеше ала. Ул нишләде? Ялган ант белән әйберсен сатты. Шулай бит инде. Һәм өченчесе, бер әйберне аңа биргәннән соң ди, мәсәлән, бүләк иттеме, ниттеме ди, шуңа миннәт һәм аза кылучы дип әйтелә ул, миннәт һәм аза дип атала. Ул ничек була? Упрекать итә, исенә төшереп. Гел-гел исенә төшерә. Мәсәлән, син кемгәдер, мисал белән инде, сәгать бүләк иттең, мәсәлән. Кемгәдер сәгатеңне бүләк иттең дә, и күрешкән сайын. Теге сәгать кая? Булай йөриме? Әйбәтме? Сен тагасыңмы? Кая ул? Күрсәтәле. То есть, күргән сайын нишли? Миннәт һәм аза. Ягъни, бирде дә, хәзер нишли? Гел интектерә шуны. Бу бит инде кебек, рия кебек килеп чыкты. Шулай бит инде. Нәрсә диләр? Изгелегеңне кыл да суга сал, балыклар гына күрсен диләр бит. Шуңа күрә изгелек ул гел искә төшереп торырга кирәкми. Яки мәсәлән, бер кешенең баласы авырта, һәм ул акча сорый. Берәүнең акчасы бар. Һәм шуннан нәрсә эшли? Тегеңә бисмилла акча бирә дә, тегесе операция ясата, терелә, и күргән сайын сине. Так, ничек теге акча булыштымы сиңа? Балаң. Аңлашыла инде, әгәр дә ул чын күңелдән баласының хәлен сораса. Ләкин әгәр дә ул һаман үзенә рәхмәт җыя икән, ялан сайын искә төшереп, кешене интектерә икән, теге кимсетү бит инде ул аны. Менә алай ярамый. Шуңа күрә диндә нәрсәдер бүләк иттең икән, гел искә төшереп аны, гел нитеп, ул дөрес нәрсә түгел. Бу Имам Муслим җыентыгында килә. Шулай ук Абдулла радиллаһу анһу тапшыра, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте: "Кемдей икенче бер мөселманның малын үзләштерү өчен ялган ант бирсә ди, кыямәт көнендә Аллаһны бик ачулы хәлдә күрер" ди. Аллаһны ачулы хәлдә күрер ди. Ягъни, ялган ант белән ярамый кешенең малын алу. Кеше малын алу дигән сүз инде әйберсен саткан ялган ант белән. Шулаймы? Хәтта аның бар, мәсәлән, шундый бар, әле монда бар микән ул? Монда булыр ул. Мәсәлән, ул әйтә: "Мин моны фәлән җирдә, фәлән авылда сатмакчы булган идем, фәлән сумга моны алмакчы булганнар иде. Ладно, инде сезгә фәлән сумга бирәм" ди. Хәтта аның бәясе андый түгел. Кешеләрне нишли? Алдый, бәясен күтәрә. Менә шундый кешеләр турында сүз бара инде. Яра, безнең 1 минут бар име? Бер хадисны укыйбыз да, шуның белән бүгенгә тукталабыз. Абу Хурайра радиллаһу анһу тапшыра, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте: "Кыямәт көнендә Аллаһ 3 төрле кеше белән сөйләшмәс ди, аларга карамас, аларны мактамас ди, һәм аларга рәнҗеткүче каты газап булыр ди. Беренчесе, шүлдә аның артык суы бар иде, әмма ул сусыз калган мусафирга бирмәде ди. Ягъни, аңа үзе исән калырга җитәрлек суы бар иде, артык суы бар иде. Бирсә дә, нәрсә? Үлмәс иде. Шулаймы? Ләкин ул юлда калган нәрсәгә? Мусафирга бирмәде ди. Беренчесе шул ди. Икенчесе, икенде намазыннан соң товарын сату өчен ялган ант бирде ди. Монда инде галимнәр әйтәләр, ялган ант билгелеме? Сөйләштек. Валлаһи бу фәлән, валлаһи башын әйләндерә. Ни өчен икенде намазы? Галимнәр әйтәләр, монда сүз барадыр икенде намазыннан соң булган бәрәкәтле вакыт, чөнки бу вакытта бигрәк күп фәрештәләр җыела.
Ни өчен? Гамәлләрне яза торган. Чөнки көндезге гамәлләр китә, кичкеләре менә көндезге гамәлләрне язучы фәрештәләр китә, төнне язачаклары килә. Пересменка була инде. Менә шуңа күрә Пәйгамбәрбез икенде вакытын әйткәндер ди, шушы артык аеруча бәрәкәтле вакыт булган өчен. Һәм өченчесе ди, ул патшага килеп, ягъни җитәкчегә килеп бәягать бирә ди. Ягъни мин сиңа буду верно служить ди, аңа ант бирә ди. Ләкин дөнья малы өчен ди. Ихластан түгел. Ниндидер дөнья әйберсе нәрсә? Өмет итеп ди. Һәм әгәр дә теге җитәкче аңа дөньясын бирсә ди, ул аңа тугры кала ди. Әгәр дә бирмәсә, аңа биргән антын нәрсә? Боза ди. Ягъни кешегә на верность и дружбу ант бирде, әмма җитәкче аңа биреп торса, файдасы тисә җитәкченең аңа служит верностью, дружбой, юк икән, аңа хыянәт итә. Менә бу кеше, бу подлый кеше инде, шулаймы? Хыянәтче була инде бу. Үзенә кирәк тә генә верный, тугры кирәк булмаса ни. Бу Имам Ахмад, Абу Дауд, Тирмизи риваятларында килә. Тагын безнең әле калды берничә гамәл, ләкин вакыт җитте. Иншалла киләсе дәрескә, монда әле бик куркыныч гамәлләр калды. Киләсе дәрескә аларны укып бетеребез иншалла. Субханакаллаһумма бихамдик, ашһаду ан ла илаха илля ант, астагфирука ва атубу илейк.